खिदमत में हमारी जानिब से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि वक्त की कमी है, आज मैं जो बात पेश करने जा रहा हूँ वो अब तक टीपू सुल्तान के बारे में जो कुछ रिसर्च हुआ है या रिसर्च होने जा रहा है इससे बिल्कुल अलग है। मेरा मौजू टीपू सुल्तान की साथ आवाम की अकीदत, आवाम की मोहब्बत कैसी थी, कैसी है, ये मेरा खास मौजू है। इसलिए कि आज जो जहरा माहौल टीपू सुल्तान के बारे में फैलाया जा रहा है, इस सिलसिले में जरूरत इस बात की है कि हम ये जाने कि हमारे अवाम जो है, आम लोग जो है, रियासत कर्नाटक के, रियासत मैसूर के लोग इसके बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, क्या पहचानते हैं। सबसे पहले मैं आपको मदगिरी ले जाना पसंद करूंगा। मदगिरी में एक बहुत बड़ा किला है। इस किले के सदर दरवाजे पर फारसी में हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में लिखा हुआ है, और मदगिरी में टीपू सुल्तान की बनाई हुई मस्जिद भी मौजूद है। मदगिरी और अतराफ के कई एक पहाड़ी किले हैं, अतराफ में चंद्राई दुर्गा है, वगैरह वगैरह है। वहां पर भी टीपू सुल्तान की फौजी छावनियां थी। कन्नड़ा वक़ाए नगारों के मुताबिक हैदर अली का ताल्लुक मदगिरी से था। खैर, हम यहाँ पर एक मशहूर फैमिली है, एक मशहूर ब्राह्मण फैमिली जिसको वकील फैमिली कहा जाता है, के बारे में इनका नाम है शिवराम। शिवराम के आबा व अजदाद जो है, उनके दादा जो है, टीपू सुल्तान और हैदर अली के दरबार से वाबिस्ता थे, और उनके परदादा जो है टीपू सुल्तान की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में आसफ की हैसियत से काम करते रहे। टीपू सुल्तान ने उनको उनकी बहादुरी पर एक कुछ हथियार उनको बतौर तोहफा दिए। उन हथियारों को शिवराम की फैमिली आज तक बड़े ही मोहब्बत के साथ अपने गले से लगाए हुए है। शिवराम की फैमिली के कई लोग बेंगलुरु के हाई कोर्ट में काम भी कर रहे हैं वकील की हैसियत से। तो शिवराम जो है टीपू सुल्तान के अता करदा तलवार और दूसरे जो हथियार हैं, इन हथियारों को विजयदशमी के दिन, जो कि दशहरा की मशहूर ईद है, उस ईद को बाहर निकालते हैं। जैसा कि हिंदू भाइयों का दस्तूर है, उसकी सफाई करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और पूजा करके फिर वापस अपने मकाम पे रख देते हैं। ये जो टीपू सुल्तान के अता करदा ये जो हथियार हैं, ये और किसी को नहीं बताते। हमारे एक दोस्त है मुश्ताक अहमद साहब, उनके शिवराम की फैमिली से काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं। उनके ज़रिए हम उनसे मुलाकात के लिए गए और हमने उनसे दरख्वास्त की कि हम इसके बारे में एक आर्टिकल भी लिखना चाहते हैं। तो उन्होंने वो हथियार हमें दिखलाए। उसमें तलवार थी और कुछ भाले थे और दूसरे कुछ बर्शियां वगैरह थी। हमने उस तलवार को उठाया, और तलवार को उठाने के साथ हमें वो सारा दौर, टीपू सुल्तान के ज़माने का सारा दौर याद आ गया, जबकि इन्हीं तलवारों के जरिए टीपू सुल्तान ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। शिवराम की फैमिली जो है, इनके मिर्ज़ा इस्माइल साहब से भी काफ़ी करीबी ताल्लुकात थे, इसलिए कि मिर्ज़ा इस्माइल भी टीपू सुल्तान के बड़े अकीदतमंद थे, और कई बार इनके फैमिली के इनके घर को वो आ चुके दीवान की हैसियत से, मैसूर के दीवान की हैसियत से और जयपुर के दीवान की हैसियत से। उनके लिखे हुए कई खतूत उनके पास मौजूद हैं। शिवराम ने बताया कि टीपू सुल्तान को ब्राह्मण भाइयों से बड़ी अच्छी अकीदत थी, और उनके दरबार में और उनके आसपास जो है उनके फौज में बेशुमार लोग, ब्राह्मण लोग काम कर रहे थे। इसके बाद हम तुमकुर आते हैं। एक बार फिर तुमकुर और सिरा के दरमियान एक मकाम है जिसे सीवी कहा जाता है। ये जो है यहाँ पर एक 500 से 800 साल पुराना एक बहुत पुराना, उनको पता चला कि इस मंदिर के सदर दरवाजे के पास
टीपू सुल्तान की तस्वीर मौजूद हैं। काफी अरसा पहले हमारे एक दोस्त जेपी के साथ हम उस मंदिर गए। मंदिर का सदर दरवाजा बहुत बड़ा दरवाजा है। दरवाजे में एंटर होते ही लेफ्ट में ऊपर जो है टीपू सुल्तान की दौर की तस्वीर या पेंटिंग्स लगी हुई हैं। टीपू सुल्तान का दरबार कहीं पर है, कहीं टीपू सुल्तान घोड़े पर बैठे हुए नजर आते हैं, कहीं भी टीपू सुल्तान जो है हाथी पर बैठे हुए नजर आते हैं। मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर हैं। इन तस्वीर को हमारे दोस्त जेपी ने उनकी तस्वीर भी ली थी। और जो है अंदर भी पूजा के करीब जो है वहाँ हैदर अली और टीपू सुल्तान की थी, उनकी तस्वीर भी हमने ली थी। हमारे एक दोस्त हैं थम तुमकुर में, वो भी कन्नड़ी साहित्य के बड़े मशहूर नामानिगार हैं। वो बड़े अच्छे एडिटर हैं, बड़े पक्के ब्राह्मण हैं, बेशुमार श्लोक उनको याद हैं, दिन रात उनको याद हैं। उन्होंने भी इस मंदिर के बारे में, इसके बारे में काफी तहकीकात की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर टीपू सुल्तान और हैदर अली के ज़माने में नल्लप्पा नामी सरदार यहाँ पर उनको मुकर्रर किया गया था। नल्लप्पा के जरिए इस मंदिर को 350 एकड़ जमीन टीपू सुल्तान हैदर अली ने दी थी मंदिर को। आज उस मंदिर के पास वो जमीन तो नहीं है, लेकिन आज भी उस मंदिर के पुजारी जो है नल्लप्पा से ही ताल्लुक रखते हैं। नल्लप्पा तुमकुर से भी ताल्लुक रखते थे। तुमकुर शहर के बड़े तालाब के पीछे उनकी जायदाद थी। आज भी उनके घराने वाले वहाँ मौजूद हैं। उनके घराने वाले बेंगलुरु के हाई कोर्ट में वकील भी हैं। हम वहाँ गए, उनसे मुलाकात की। हमें पता चला थम के साथ, हमारे दोस्त थम के साथ ये सारी चीजें हमारे थम के जरिए हुई। वहाँ गए, पता चला कि वहाँ पर नल्लप्पा ने एक बड़ा तहखाना बनाया हुआ था। उस तहखाने के अंदर वो सारी पेंटिंग मौजूद थी जो आज सीबी के मंदिर में दिखाई देती हैं, वहाँ थी। और नल्लप्पा जब ये तुमकुर आते तो उस तहखाने में उतर कर वर्जिश किया करते थे। जब तुमकुर में जो है जायदादों की कीमतें बढ़ने लगी तो 20-25 साल पहले हमें पता चला कि इस मंदिर को बंद कर दिया गया। लेकिन नल्लप्पा का सबसे बड़ा एक और कारनामा जो है, उन्होंने हैदरनामा लिखा है। ये हैदरनामा हमारे थम ने बताया कि बेंगलुरु के विकास सौदा की लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। इसका तर्जुमा कन्नड़ा में हुआ था। कन्नड़ा से उर्दू में तर्जुमा डॉक्टर सिबगतुल्लाह हमारे मरहूम दोस्त ने किया था, लेकिन सीधे फारसी से उर्दू में या और दूसरी जबान में इसका तर्जुमा नहीं हुआ है। अगर इसको निकाला जाए और इसका सही तर्जुमा किया जाए तो आज जो ये माहौल जहरीला माहौल है, इस माहौल को कम करने में आसानी हो सकती है। हम एक और जगह चलते हैं, तुमकुर के करीब है गुब्बी। गुब्बी जो है सारे कर्नाटक में गुब्बी वीरण्णा की वजह से मशहूर है, इसलिए कि वो कर्नाटक के सबसे बड़े नाटककार हैं। लोग, बहुत सारे लोग, कन्नड़ी लोग तो उन पे जान छिड़कते हैं, उर्दू दान भी उनको जानते हैं। गुब्बी वाले जो हैं नाटक में बड़े मशहूर रहे। हमारी मुलाकात हमारे मुश्ताक साहब ने एक शख्स से कराई जिसका नाम नारायण स्वामी है। नारायण स्वामी ने बताया कि वो और उनकी टीम जो है टीपू सुल्तान के नाटक खेला करते थे, और जब भी किसी खरी में जाते तो लोग सबसे पहले ये सवाल करते कि भाई आप टीपू सुल्तान का नाटक कब खेल रहे हैं। अभी जब टीपू सुल्तान का नाटक शुरू हुआ था तो सारा थिएटर उस जमाने में जो है टेंट लगा करते थे या टेम्पो लगा करते थे, भर जाता था। टिकटों की फरोख्त जो है बहुत ज्यादा होती थी। नारायण स्वामी ने बताया कि 2 सीन खुसूसियत के साथ जो है लोग बड़े तवज्जो से, बड़ी तमन्ना से, जैसे एड़ियों पर बैठे हुए देखते, इंतजार में रहते देखने के लिए। एक सीन वो जब टीपू सुल्तान अपने बच्चों को अंग्रेजों के सामने गिरवी रखते हुए उनके सुपुर्द करते हैं अपने मुल्क की आजादी के लिए, तो लोग जार खतार बेशुमार लोग रो उठते थे
हमारे नारायण स्वामी ने बताया। और नारायण स्वामी ने ये भी बताया कि टीपू सुल्तान का वो आखिरी सीन जहां टीपू सुल्तान को शहीद किया जाता है, इस सीन पर तो लोगों की चीखें निकल जाती थी। और नारायण स्वामी ने भी बताया कि उनका जो उसमें पात्र था, वो जो किरदार अदा करते थे, वो लॉर्ड कार्नवालिस का था, जिसने टीपू सुल्तान को शिकस्त दी थी। कुछ लोग जो हैं अपने पास टमाटर अंडे रख के आते, कभी कभी इस पर फेंक मार देते, बाहर आते तो बड़े गुस्से से देखते हैं नारायण स्वामी को। नारायण स्वामी ने बताया, अभी हम हाल में तकरीबन 3-4 महीने पहले हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि वक्त के साथ साथ बेशुमार लोगों ने कई लोग उभरे जो इस नाटक की और टीपू सुल्तान की मुखालिफत करने लगे, तो हमने भी नाटक खेलना छोड़ दिया और अब तो हम टीपू सुल्तान का नाटक खेलते नहीं। एक और मकाम है तुमकुर के जिले में ही, येडियूर। इसलिए है कि येडियूर कहते हैं, येडियूरप्पा याद आ जाते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, और हमारे चीफ मिनिस्टर का साहब का इस येडियूर से भी ताल्लुक है। यहाँ येडियूर में एक बहुत पुराना मंदिर है, ये भी तकरीबन 500-600 साल मंदिर है। इस मंदिर को टीपू सुल्तान ने जो पूजा के वक्त में जो घंटियां बजाई जाती हैं, ये घंटियां बतौर तोहफा दी थी, और उन घंटियों पर फारसी में बादशाह सुल्तान की जानिब से तोहफे में दिया गया लिखा हुआ है। धारवाड़ के एक मशहूर मौर्रिख मूर्ति ने जो कर्नाटक के तमाम मंदिरों का जायजा लिया है और कर्नाटक में के मंदिरों में जो कुछ चीजें किसकी तरफ से अता की गई हैं, ये सारी चीजें का उन्होंने जायजा लिया है। उनका कहना है कि इन कंठड़ियों पर, इन घंटियों पर कन्नड़ी जबान में भी लिखा हुआ है कि ये टीपू सुल्तान की जानिब से दी गई है। इसके बारे में 1917 और 1919 के दरमियान जो आर्कियोलॉजिकल इंडिया की जानिब से जो गैजेट शाया हुआ, इस गैजेट में इसके बारे में तस्करा मौजूद है। और हमने हमारे एक दोस्त इंडियन एक्सप्रेस के दोस्त से इसका जिक्र किया, तो इंडियन एक्सप्रेस में भी हमारे हवाले से यह खबर शाया हुई है। एक और जो है, चूंकि अब अभी काफी देर तक लावण्या के बारे में चल रहा था, लावण्या का जिक्र हो रहा था, तो हम अपनी बात को आखिर में खत्म, क्योंकि वक्त कम है, वाकयात मेरे सामने ऐसे बेशुमार वाकयात हैं जो टीपू सुल्तान के साथ अकीदत के थे, तो इस वाकये को मुख्तसर तौर पर हम आपसे सामने बयान करते हुए अपनी बात को ख़त्म करेंगे। आप जानते हैं, बेंगलुरु के करीब एक शहर है, छोटा सा शहर टीपू सुल्तान, चन्नपटन, जो अपने रंगीन खिलौने की वजह से, लकड़ी के खिलौने की वजह से सारी दुनिया में मशहूर है। इसके करीब एक छोटा सा खरिया है जिसका नाम है हुंगनूर। इस खरिये में हमारे कुछ करीबी रिश्तेदार रहा करते थे। कभी कभार हम जाते, उनके वहाँ जाते, रुकते, ठहरते, तो उन्होंने एक शख्स कृष्णप्पा से हमारी मुलाकात कराई। उन्होंने बताया, वो हमारी तहरीरों के बारे में जानते थे। उन्होंने हमें बताया कि कृष्णप्पा जो है टीपू सुल्तान की लावण्या बड़े वजद आफरी अंदाज में गाते। तो हमारी भी दिल में बड़ी तमन्ना हुई कि उनसे मुलाकात करें। हम गए, कृष्णप्पा साहब से मुलाकात की और हमने उनसे आज रोजाना दरख्वास्त की कि मेहरबानी से हम भी वो लावण्य सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई आपको अगर लावण्या टीपू सुल्तान के बारे में सुनना है तो कल सुबह सवेरे हमारे खेतों पर आ जाइए। हम सवेरे सवेरे सुबह नमाज के बाद सीधे उनके करीब पर गए, तो हमारे जाने से पहले वो बैलों को तैयार किए हुए हाँकने के लिए तैयार खड़े हुए थे। हमारे जाते ही उन्होंने बैलों को हाँक लगाई और हल चलाना शुरू कर दिया। हल चलाने के साथ साथ उन्होंने टीपू सुल्तान की लावण्या गाना शुरू कर दिया। उसके एक दो बंद हमें याद रह गए, उसको हम बताते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहेंगे। वो प्यारा सुल्तान हमारा, वो किसानों का राज दुलारा, हर तरफ बागात उगाने वाला, खेतों में हरियाली लाने वाला, वो सुल्तान, प्यारा सुल्तान, राज दुलारा सुल्तान हमारा। वो था बैलों घोड़ों का रखवाला, किसानों को नई जहत दिखाने वाला, वो
जिसने आजादी के गीत गाए, दुश्मनों पर कहर बनकर गिरने वाला, जो हमारी आन था, जो हमारी शान था, सबसे न्यारा, सबसे अलग, सबसे प्यारा सुल्तान हमारा। उस जमाने में वीडियो वगैरह ये जो मोबाइल वगैरह हैं ये तो नहीं थे, अगर होते तो शायद हम घंटा 1.5 घंटा उनकी लावनियां चलती रही, हम उसको रिकॉर्ड कर लेते, एक दो चार बंद याद रह गए, हमने आपको सुना दिया हमने। लेकिन आज भी कृष्णप्पा की आवाज हमारे जहन में, जब टीपू सुल्तान का जिक्र आता है तो उनकी आवाज, वजीद आफरीन आवाज, वो लय, वो अंदाज, गाने का अंदाज, वो खोया हुआ अंदाज हमें याद आता रहता है। तो आज ना तो हमारे रिश्तेदार वहां पे मौजूद हैं, ना तो कृष्णप्पा साहब, इनका सबका इंतकाल हो गया। लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसे टीपू सुल्तान को चाहने वाले, टीपू सुल्तान के राजद्वारे ऐसे खत्म खत्म पर आपको नजर आएंगे। हमें जरूरत इस बात की है कि रॉकेटों पर, दूसरे सारे चीजों पर बहुत कुछ रिसर्च हुआ है, होता रहेगा, लेकिन टीपू सुल्तान के साथ अवाम की अकीदत क्या थी, अवाम टीपू सुल्तान को किस नजर से देखते थे, और टीपू सुल्तान अवाम से किस कदर करीब थे, इसको जानने के लिए हमें उनके ऐसे लोगों को से मिलना चाहिए, ऐसे लोगों से वाकयात को इकट्ठा करना चाहिए। और ऐसे ही वाकयात हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कई वाकयात हैं, वक्त की कमी है, मैं अपनी बात को इसी वाक़े के साथ ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा 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 जगन्नाथ स्वामी देवस्थान। ಜಗತ್ತಿನ ಹಳೆಯ ಭೂಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರದೇಶ ತೀರಾ ಹಳೆಯದು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅದರ ಆಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಈ ಪ್ರದೇಶ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರಕ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ರಾಜರು ಆಳಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಗರು, ಹೊಯ್ಸಳರು ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲ ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇರುವ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ 1200 ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಇದರ ಹಳೆಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು 80,000 ಮೈಲಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದವರು ಹೈದರಾಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ 1610ರಲ್ಲೇ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಎನ್ನುವರು ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಬಂತು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅದು. ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಕಟ್ತಾನೆ, ಎರಡನೇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಕಟ್ತಾನೆ, ಮೂರನೇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಕಟ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವನು, ಎತ್ತರವಾದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದವನು ಆನೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು. ಆನೆ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಆನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅವಮಾನ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎತ್ತರವಾದ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ದ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಳುಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಎತ್ತರವಾದ ಕೋಟೆಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಗಿಲು ಬೇಕು, 16-18 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಎತ್ತಬೇಕು. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹೋದದ್ದು. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಬಂದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು 15-20 ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿದ್ದರು. ಯಾವ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಜನರಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ವೆಲೆಸ್ಲಿ, ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದವನು, ಸಂವಾದ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜನರಲ್ ಸಭೆ ಅದು. ಆ ಜನರಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದನು, ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಮರೀತದೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ.
ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮವರೇ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ 125 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂಬುದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಲಾಲ್ ಮಹಲ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಅರಮನೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಮಾಧಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಗುಂಬ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಸ್ಥಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುರಾತತ್ವ ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಶಫಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಸೂಪರ್ಬ್. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಜ್ಜಾದ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 70 ದಶಕದಲ್ಲಿ 70s or 80s ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು LP ಇದು ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಆ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಬಟ್ somehow ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಅದು ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿದೆ, ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಲಾವಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಸಾಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಕೇಳೋದು ಏನಂತ ಸರ್ 70-80 ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು 6 ಈ ಲಾವಣೀಸ್ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಸೈಸ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಕಿರಾ ಖಾನಂ ಅಂತ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಳಿಮಲೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಅವರ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿ ಅಂತ ಅವರ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೆಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಕುಮಾರರಾಮ ಮತ್ತು ತೊಗಲಕ್ ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಕುಮಾರರಾಮನ ಆತ ಆ ತೊಗಲಕ್ನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಆತ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನ ಕೊಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ದೇಶಭಕ್ತಿಗೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಜರ ದೇಶಭಕ್ತಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಷಯ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಅದು ಒಂದು ಲಾವಣಿ ಪೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಲಾವಣಿ. ಅದು ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯಾರು ಫೆಮಿನಿಸಂ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪುವನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟಿಪ್ಪು ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ಪು ಸತ್ತಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಗೆ ಹತ್ರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಸೊ ದ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಲಾವಣಿ ಈಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ 6 ಲಾವಣಿಗಳು 6 ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಟಿಪ್ಪು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಬಿದ್ದು ಸಾಯುದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಎಳವೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿವರ, ಅವನು ಸಾಯುವ ವಿವರ, ಅವನು ಆರ್ಕಾಟ್ಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದ್ದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಲಾವಣಿ ಅಂತದ್ದು ಹೆಸರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಇರೋದು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮೇಲೆ. ಟಿಪ್ಪು ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ 6 ಲಾವಣಿಗಳು ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಾಸ್. ಇದೇ ತರ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಏಲಿಯನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಜನರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಜನಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಟು ಅವರ್ ಓನ್ ಪೀಪಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟಾಕ್ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ Professor Villimali sir. Sir. Sir, can you hear? Yes, can you hear me, sir? Yes, sir. Yes, sir. Sir, namaskara, sir, from Canada, sir. Oh, namaste, namaste. Sir, namaskar. I saw sir, you. Yes, I'm very grateful to you for this wonderful presentation, sir. Thank you. And I think what you have done is you have brought a very good historical research into a spoken, a colloquial language. Yeah. So you have synthesized, very good information from primary sources, so that people can listen, understand, and that information can be disseminated. I think this is absolutely a remarkable job, sir. Thank you very much. That's number one. And number two, I think what as you said, there are I think the newer generation should do more work on this. So whatever work, excellent work you have done, if there is a young scholar, or if there are young scholars, I'm very sure there are many people who are interested in this. They can probably take this to the next stage. For example, ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ archive.org ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಫ್ರೀ ಫಾರ್ ಯೂಸ್. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದೋಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮೋರ್ ಅಂತ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮೋರ್ is one of the soldiers in the Bombay army who took part in the Third Anglo-Mysore War along with Parashuram Bhau, and he visited all the places in Karnataka wherever the army went. So he has written eyewitness accounts of how the farming was, how the industries were, how prosperous the people were, how prosperous the towns were there, every single. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 27 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಲಾವಣಿಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೋರಿಲೇಟ್. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸರ್. I saw that archives.com. ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಲೇಖನ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಲೇಖನ ಇದೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಥವಾ ಟೈಗರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಟಿಪ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಾರದಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಬರುವ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್, ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈಗ the most popular university now is WhatsApp University. Yeah. So thousands of people, crores of people are believing in the WhatsApp University, not on archives, not on Lavanis, not on our discourse. See, JNU ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. JNU ನಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ನಾನು ಟೀ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು, ನಾನು ಚಾ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಫೇಟ್ ಆಫ್ JNU. JNU is gone, it has been demolished. Consistently ಇದು ಆಂಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂಡ್ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ is one among them. JNU ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೋಗಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನವ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಕೂತಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದವರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕಾದವರು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ, ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ us try our level best, but I am always hopeful. Purushottam sir. Yeah, Purushottam sir. My name is Dr. Harshvardhan.
Sorry for interrupting. I just got the connection just now because I had lost the connection sometime back. So it was fantastic talk by both Purushottam sir and also Munir sir. So I thank the for providing this kind of podium. Sir, especially I being basically I'm a scientist from background, so but I'm interested in history from past 2.5 years. So ನಾನು ಮೈಸೂರಿನವನೇ ಮೂಲತಃ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ especially I'm interested in Tipu's history. So Lavani's ಬಂದಾಗ I would just wanted to know, I just wanted a direct question to Purushottam sir. Doondia Wag ಬಗ್ಗೆ ಲಾವಣಿಗಳು ಇದಾವ ಸರ್? Doondia Wag. ದೋಂಡಿ ಆವಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸರ್, ಇದೆ Okay. ದೋಂಡಿಯಾ ವಾಗ್, ದೋಂಡಿಯಾ ವಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. Yes. ಹೌದು. Yes. ಸೊ ದೋಂಡ್ಯಾ ವಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆ ಸಮಕಾಲೀನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಮೌಖಿಕ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಪಿಕ್ಸ್. ಅದು ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ದನಗಳಿದೆ, ಬೀರಪ್ಪ ಅಂದಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಎಪಿಕ್ಸ್ಗಳು, ಫೋಕ್ ಎಪಿಕ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಇವು ಲಾವಣಿಗಳು ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಲೆಜೆಂಡ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಜೆಂಡ್ ಆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಐತಿಹ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಐತಿಹ್ಯ, ಈ ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಮೈಥಾಲಜಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಎಪಿಕ್ಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಮೈಥಾಲಜಿ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಅಂಶ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಮಂಟಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬವನು ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾಲದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಫಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಕೂಡ ಎಪಿಕ್. ಅದು ಆದ್ರೆ ಈ ಲೆಜೆಂಡ್ಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟಿಪ್ಪುನ ವಿವರಗಳು, ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಗಫೂರ್ ಖಾನ್, ಫತೆ ಹೈದರ್, ಆರ್ಕಾಟ್ ನವಾಬ್, ಈವನ್ ಶೃಂಗೇರಿ, ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮವೇ ಇದೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೈಯದ್ ಗಫಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜಾ ಖಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರದು ಟಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಮಡದಂತವ್ರದ್ದು ಹೆಸರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಈಗ ಸಾಲಿಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಸತ್ತಿರೋದು, ಅದು ಕೆಲವು ಅವರು ಗೇಟ್ ವೇ ಸತ್ತಿರೋದು ಅದು ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ವೆರಿ ಆಕ್ಯುರೇಟ್. ನಾನು ಒಂದು 1 month ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಯದ್ ಗಫಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗೋರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಹೆಂಗೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಂಗೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟಾಕ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಮುನೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟು Madhugiri hill and climb. I mean, I was not able to climb that. I got, you know. But ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಸಮ್ ಗೌಡ್ರು ಇದ್ರು, ರಾಜರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಿಪ್ಪು ಬಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್, ನಾನು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಲಾವಣಿ ಅನ್ನೋದು ಮರಾಠಿ ಪದಾನ ಸರ್ ಅಥವಾ ಉರ್ದು ಪದಾನ? ಮರಾಠಿ. ಅದು ತಮಾಷಾ ಲಾವಣಿ, ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೇಶ್ವೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಧಾರವಾಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಏನ್ ಹೇಳುದು ಅದಕ್ಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು. ಬಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಅದು ಆವಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಆದದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗಲ್ವಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಈಗ ಪಂಡ್ರಾಪುರ ವಾಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಜಜೂರಿ, ಖಂಡೋಬಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಅದು ಒಂದೇ ದೇವರುಗಳು. ಈಗಲೂ ಒಂದು ಸುಮಾರು 25,000 ಗಾಡಿಗಳು ಜಜೂರಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಗಳು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾವಣಿಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೂಡ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವು, ಆಂಧ್ರದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾರ್ತ್, ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿಗಳಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಅಂಡ್ ತಮಿಳುನಾಡು, ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿಗಳನ್ನ ಹಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ಲಾವಣಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕುಣಿತಾರೆ ಅವರು. ಕತೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಇದರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಪಿಕ್ಸ್. ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿರಿ ಎಪಿಕ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಎಪಿಕ್. ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ಇದು ಶಾರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಥನ ಕವನಗಳು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೀತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್. ಸರ್, ಇದನ್ನ ಹಾಡುವಂತವ್ರು, ಲಾವಣಿಯನ್ನು ಹಾಡುವಂತವರು, ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು? ಸೊ ನೊಮ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನೊಮ್ಯಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಓನ್ಲಿ.
ರೈಟ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಅದೇ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಂದೂ ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಆತರ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ವೃತ್ತಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ರು, 50% ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ರು. ನಾನು ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಲ್ಚರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೆಪಿಕ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದೆ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಆ ಕಲ್ಚರ್. ಆದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ವಾಂಡರರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಜೋಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಪ್ಪು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕೇಳಿರಿ ಜನಗಳೇ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಕೊಟ್ಟದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾವಣಿ ಎಂಬುದು ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಹೋಗೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಂತಿದೆ. ಬಟ್ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟಾಕ್. ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಶಫಿ ಸರ್ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನನಗ್ ನೆನಪು ಬಂದಂಗೆ ಅದು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಕನಸುಗಳು ಅಂತ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ಬರ್ತಿತ್ತು. ರಂಗಾಯಣದವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು 1999 ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅವಾಗ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವನು, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಮಾರ್ಟಿಡಮ್ ನ ಕಮಮರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 200ನೇ ವರ್ಷದ ಕಮಮರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು. JH ಪಟೇಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಕನಸುಗಳು ಅಂತ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಅದು ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇದು ಯಾವ್ದು ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡದ್ದು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಕನಸುಗಳು ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು. ನೀರಿಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಬಹಳ ಎರಡು ಅದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು for your participation. See, of late we miss people like you. See, because we want all the people from all the category, all the caste, and to share the platform. And we have this and wonderful persons, researchers like Billy Mole Saab, who has just joined us from JNU Delhi, and Tumkur se hamare Munir Saab. So all these, it is our earnest effort to have to know the past, and so that we can try our to brighten our future. Thank you very much for the talk, sir. Thank you very much. Do we have time for one question? Time idea? ಬಿಳಿ ಮರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇದು ಲಾವಣ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನಾದ್ರು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತಾಯರನ್ನ ನಾನು ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಇಡ್ಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅವರು November 3rd week ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ಐ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಜಾನಕಿ ನಾಯರ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಲಾವಣೀಸ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೇಖನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಐತಿಹ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಲೆಜೆಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದೆ. ಬಟ್ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಲಾವಣಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಲಾವಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ತಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉರ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. Can you see that? Okay, sir. I will call you, sir. I can send it to you. I will call you. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ? If somebody is ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಪ್ತಗಿರಿ ಅಂತ. ನಾನು ಮೈಸೂರಿನವನೇ. ಅಮೀನ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ಸ್. ನಮ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಹಿಂದೂಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ ತನಕ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋನ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ JNU ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇದ್ದೆ, ಮುನೀರ್ಕಾದಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋನ್ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್. ಸರ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ಲಾವಣಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿ ಹಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ನಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಅವರ ಕನ್ನಡ ಆ ಭಾಷೆದು ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು
ಇಟ್ ಸೌಂಡೆಡ್ ಪ್ರೆಟಿ ಮಾಡರ್ನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಯಾವ ತರಹ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್? ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತರ ಈ ಆಡು ಭಾಷೆನೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತ, ಅಥವಾ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಆಡು ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತು? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲೇಖನಗಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೆರಿಟೇಜ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಅವರು ಈ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಎಂಬುದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟಿಪ್ಪುನ ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಟಿಪ್ಪು ಬಂತು. ಅದು ಈಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್. ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಈಗ ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರೇಷ್ಮೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅನೇಕ ಆಮೇಲೆ ಬಂದೂಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ 1799 ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಂ ಬಂತಲ್ಲ. 1836 ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳು ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್. ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿತು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿತು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿತು. ಹೀಗೆ ಒಡೆದೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಂ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಬಂತು. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈಗ 1806 ಲೇಡನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಲಾವಣಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ಮಾಡರ್ನ್ ಕನ್ನಡವೇ. ಆದ್ರೆ ಆ ಲಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉರ್ದು ಪದಗಳಿವೆ. ಅದು ಬಹಳ ಸಹಜ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೋ, ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೋ, ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ನಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ರಂಗಣ್ಣನ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಕ್ಕು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದ್ದು ಸೇರಿಸೋದು, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎರಡನೇದು. ಹಾಗಾಗಿ 1806 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಯಾರಾದ ಲಾವಣಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬೇಶಕ್ ತಮಾಷಾ, ಟೈಗರ್ ನಿಶಾನ, ಕಹಾ ಹೇ ಕನ್ನಡ ಉಸ್ಮೆ, ಕನ್ನಡ ಹೇನೈ ಬೇಶಕ್ ತಮಾಷಾ, ಟೈಗರ್ ನಿಶಾನ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅನ್ನೋ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕನ್ನಡ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಇಡೀ ಅದು ಉರ್ದುವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉರ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಉರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 1806 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಮಾಡರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು. ಇದು ಲಿಪಿ ಯಾವ ಲಿಪಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನಲ್ಲಿ? ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಇವು ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಲೇಡನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಈಗ ಇವನು ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹಾಡಿದವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಕಾಲದ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಪದಗಳನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅದು ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ಹರಿಕತೆ, ನೀವು ಮಿಡಿವಲ್ ಇದದು ಏನು 15th-16th ಸೆಂಚುರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹರಿಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಅವರು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅನ್ನು ತರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೈಡನ್ ಅನ್ನು ತರ್ತಾರೆ, ಜೈನು ತರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ. ಅದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅವನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕನ್ನಡ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅವ ಹೇಳಿದ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಆಕ್ಸೆಂಟ್, ಅವ ಬಳಸುವ ಪದಗಳು, ಅವನದರ ನೆರೇಷನ್ ಸ್ಟೈಲು, ಅವ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಟೆಂಪರರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟೆಂಪರರಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಷ್ಟವೇ. ಅದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್, ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರೇರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಅವರು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇತ್ತು. ಈ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಲವಾಣೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನೋ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ. ಕೃಷಿದು ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಚೂರು ಒಂದು ಸಾಲ, ಆದ್ರೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಲಾವಣಿಗಳ ಮೂಲ ಗುಣವೇ ಆಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು, ಅದರ ಚಂದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್. ಅವನು ಅಂತಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯಾ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಬದುಕು ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅತ್ತ, ಕುದುರೆ ಏರಿದ, ಹೋದ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ, ಬಿದ್ದ, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಕ್ಷನ್ಗಳೇ ಲಾವಣಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಲಾವಣಿಗಳ ಮೂಲ ಗುಣ, ವಿವರಗಳಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪೋಯಟ್ರಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ರೇಷ್ಮೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ, ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಸತ್ತು 10 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಲಾವಣಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ. ಅದು ಲಾವಣಿಗಳೊಂದು ಗುಣ. ಹೀರೋ ಸತ್ತು ಕೆಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕಿತ್ತೂರದ್ದು ನೋಡಿ, 1827 ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಸತ್ತ, ಯಾರು, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ. 1828 ಅಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು, ಜಸ್ಟ್ 1 year ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಅದರ ಗುಣ ಅದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಷನ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾವಣಿಗಳು ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಿಪ್ಪು, ಯುದ್ಧ, ಸಾವು. ಇದು ಅದರ ಗುಣ. ಅವನ ಮೊದಲ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಲಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದ, ದನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುದು ಬಿಟ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿದೆಲ್ಲ ಅವನು ಮದ್ದುಗುಂಡು, ದಿವಾನು ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವನು ಕುದುರೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದದ್ದು, ಬಿದ್ದದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವನು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು ಅವನ ಸರ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. मुनीर अहमद साहब से एक सवाल है मेरा। जी फरमाइए। आपने बहुत सारा रिसर्च किया है, वहाँ कई जगह जाके आपने मटेरियल कलेक्ट की है, तो एनिमल हस्बेंड्री के ताल्लुक से टिप्पू सुल्तान का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, और मैं ये जानता हूँ कि आप इसके ताल्लुक से भी बहुत मेहनत किए हैं, तो इसके एक दो अल्फाज इसके ताल्लुक से कह सकते हैं? जी, टीपू सुल्तान जो है एंटायर एग्रीकल्चर कर्नाटक की एंड एंटायर हॉर्टिकल्चर एंड अदर एनिमल्स, वो हमारा शख्सियत थी वो। तो उनकी सबसे बड़ी देन जो है ना, ये जो अमृत महल जो है ये है, ये हमने जो है चिकमंगलूर के करीब, चिकमंगलूर से पहले कडूर और चिकमंगलूर के दरमियान हम एक जगह गए थे हम, वहां पर आज भी टिप्पू सुल्तान के जमाने का वो जो है वो मकाम मौजूद है, और वहां भी आज भी अमृत महल वहां मौजूद है। और टिप्पू सुल्तान जिस तरीके से उनकी परवरिश करते थे, आज भी उसी तरीके से परवरिश होती है। अहम बात यह है कि जो मवेशी इन्होंने बनाए थे, ये टिप्पू सुल्तान की जंगों से लेकर 1900 जो पहली जंग अजीम थी, जंग अजीम तक भी कामयाब रहे। ये जो है बड़े तेज रफ्तार, वेरी फास्ट रनिंग एनिमल्स, वन ऑफ द बेस्ट। और इनका मस्का जो है बहुत मशहूर, घी और मस्का। इसके एक बारे में हम कहानी सुन रहे थे हम, टिप्पू ये गुब्बी के करीब ये किया था ऐसा, इसका कावल जो है इन मंदिरों का कावल कहते हैं, कावल मौजूद था। तो वहां के कई लोग, कई ब्राह्मण भाई जो हैं घी और मस्का बना के टिप्पू सुल्तान के दरबार में लेके जाते हैं। तो टिप्पू सुल्तान पूछते हैं कि कौन सा है, तो कहते हैं कि ये जो है ये उन बैलों का है जो आपने तैयार करवाए हैं, और इंतहाई ताकतवर चीज है ये, इंतहाई ताकतवर घी है, इंतहाई ताकतवर मस्का है, इंतहाई ताकतवर दूध है। तो टिप्पू सुल्तान मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि भाई आप लेके जाओ, अपने बीवी बच्चों को खिलाओ। तो इस तरह से टिप्पू सुल्तान का जो है एक और बड़ा कारनामा, ये जो कुंदल के करीब स्टड फॉर्म है जो आज भी मौजूद है, इनका बड़ा कारनामा है। तो इस तरह टिप्पू सुल्तान जो है न सिर्फ बागात, बल्कि न सिर्फ साइंस, बट साइंस इन नेचर, साइंस फॉर हमारे किसानों के लिए, ये वॉज ब्रिलियंट इन दैट लाइन। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं
वक्त की कमी है, वरना उस पर भी मैंने एक मजमून लिखा था, सालार में शाया हुआ था, आपने देखा होगा। जी 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 शुक्रिया मुनीर अहमद साहब. जी, शुक्रिया आपका. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ shown on the TV, sir. Serial. It is not on regular theaters. Is there a attempt by anyone to reproduce these Lavanis so that it becomes popular either as a street play or on Amazon Prime, sir? ಸರಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, NSD ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮರಾಠಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಆನ್ ಟಿಪ್ಪು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಲಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಲಾವಣಿಗಳು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಲಾವಣಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಗಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾವಣಿನೇ ಇದೆ. ಅವ ಗಂಡು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಗಂಡಸು ಹಂಗ, ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳೋದು ನೀನೇ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು. ಸೊ ಗಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ 1 ಗಂಟೆ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೀತದೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾವಣಿ. ಅಂತ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾಟಕಗಳು ನಡೀತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಲಾವಣಿಗಳು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹಲ್ಲಾ ಬೋಲ್ ಅಂತ ಸಫ್ದರಶ್ಮಿದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈವನ್ ಸುಧನ್ವ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ. ಅದು ಸಫ್ದರಶ್ಮಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ದಿವಸ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಯಾರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾವಣಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀನಿಯಂ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಶಿರಾಮ್ ಕೋತ್ವಾಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಕಾಶಿರಾಮ್ ಕೋತ್ವಾಲ್ ಅಂತ ವಿಜಯ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀನಿಯಂ ಥಿಯೇಟರ್ನವರು ಲಾವಣಿಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮರಾಠಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಇದು ಎಕ್ತಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಅವಧ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏಕ್ತಾರಾನ. ಅದು ಅದೇ ತರ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಲವು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಮಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಲವಣಿ ಅಂತ ಇದು ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಲಾವಣಿ ಅವರು ಏಕ್ತಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಡಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇದು. ಇಲ್ಲ, ಏಕತಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ. ಮೆಲೋಡಿ, ಈ ತತ್ವಪದಗಳು ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತತ್ವಪದಗಳು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸೂಫಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ತತ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿ 90% ಹೀರೋಗಳು ಸೂಫಿಗಳೇ, ಸೂಫಿ ಸಂತರೇ ಇರೋದು. ಅದನ್ನ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಡುವಾಗ ಏಕತಾರ ಬಹಳ, ಅಂದ್ರೆ ರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಿಂಗ್ 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 ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಲಾವಣಿಲಿ ಕುಣಿಬೇಕಲ್ಲ, ದಪ್ ಡಪ್ ಡಪ್ ದಪ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. ಲಾವಣಿ ಇದು ಏಕತಾರ ಬಹಳ ಇದು. ಈ ಲಾವಣಿ ಎಂಬುದು ಹಾಡು ಮತ್ತು ಕುಣಿತಗಳ ಆದ್ದರಿಂದ ಡಪ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಏಕತಾರ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏಕತಾರ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ 30 minutes 40 minutes, ಪೇ ದೆಮ್ 100 rupees ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ದಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಜಪೂತರ ಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಎಸ್ ಎ ಲಾವಣೀಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿದೆ, ಅದ್ರ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರಪಟ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಚಿತ್ರಪಟ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಕತೆ ಹೇಳುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಬರ್ತಾನೆ, ಹೀರೋದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಾವಿನ ಚಿತ್ರ ಇದ್ರೆ ಆ ಹೀರೋ ಹೇಗೆ ಹಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸದ್ದು ಒಂದು 3-4 ಗಂಟೆ. ಸೊ ದೇರ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗ್ರೋನ್ ಟುಗೆದರ್. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬಂತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಿಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್, ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲಾವಣಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಲಾವಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೆಳಿಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ಲಾವಣಿ ಒಂದು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತ ಅಥವಾ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಓಕೆ. ಎರಡನೇದು ಅದು ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಗವೇ.
ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಗವಾದಾಗ ಅದರ ಭಾಷೆ ಅದು ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಆಗಿದೆ, ಅದು ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆ ಆಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಆದರೆ ಅದು ನೆಲದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾನು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಲಾವಣಿಗಳೊಳಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರೂಪವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ನಾಟಕದ ರೂಪವಾಗಿ ಬಂತು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರೂಪವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಟಿಪ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮೆಮೊರಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೆಮೊರಿಗಳಿತ್ತ. ಇದು ಮೂರನೇದು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂರ್ಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಟಿಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ಸೂಫಿ ಆಗಿದ್ದ. ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವರು ಮುನೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಾವು ಹೇಳಿದಂತಹ ನರೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನರೇಷನ್ಸ್ಗಳು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಅಳಿಯ ಅಮೀನ್ ಬರ್ದಿರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ, ಶೃಂಗೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಬಹಳ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರಾಠರು ಕುಡ್ಲಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ನೆರೇಟಿವ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುನೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧುಗಿರಿಯದ್ದು, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಶಗಳು, ಇವುಗಳು ಬಹುಶಃ ಆ ನೆರೇಟಿವ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಹೊಸ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ್ ಅಹಮದ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಲೇಖನ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಅವರು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಗುರಾಯರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಉಂಬಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಬಹುಶಃ 3 ಜನ ಸೇರ್ಕೋಬಿಟ್ರೆ, ಮುನೀರ್ ಅಹಮದ್, ಅಮೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಕಾರ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಲಾವಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು 4 ಸೇರಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಹೊಸ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೀಬಹುದಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಮುನೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ತಮ್ಮ ನೆರೇಟಿವ್ಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನೆರೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇದೆ, ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹೋಗಿ ಹೊಂಗನೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಬಿಳಿಮಲೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರದು ಭಾಷಣ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಆದ ಕಾರಣನೇ ನಾನು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 2-3 ಅಂದ್ರೆ 4-5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಲಾವಣಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾವಣಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ್ದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸತ್ತು 7 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ 1806. ಅದರ ಭಾಷೆ ನಮಗೀಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಮಿಶ್ರಿತವಾದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದ ಜನಭಾಷೆ ಹಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದ ಭಾಷೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ರ ಅದು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಉರ್ದು ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂತ ಕನ್ನಡ. ಅದು ಅಸಹಜ ಏನು ಅಲ್ಲ. ಅದು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾವೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಉರ್ದು ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಕನ್ನಡ. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಿತ್ತೂರು ಲಾವಣಿಗಳು, ಹಡಗಲಿ ಬೇಡರ ಲಾವಣಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮರಾಠಿ ಶಬ್ದಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಶಬ್ದಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಡಿದವರು ಬಹಳ ಜನ ಮರಾಠಿ ಲಾವಣಿಗಳನ್ನ ಹಾಡುವವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದು ಮರಾಠದ ಭಾಗ ಕೂಡ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಉರ್ದು ಪದಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಪದಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಡಗಲಿಯ ಲಾವಣಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು. ಇದು 2ನೇದು. 3ನೇದು, ಇದು ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಹಾಡುವವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಪದಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಡುವವನಿಗೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಲಾವಣಿಯ ತನ್ನ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾವಣಿ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂದಿನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷನು ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಹರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಜೈನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಕತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹರಿದಾಸರು ಅದು ಇದು ಹರಿಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೌರವ ಮತ್ತು ಭೀಮನ ಗದಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಹರಿಕತೆ ಒಳಗಡೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದ್ರು, JNU ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರು, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರ್ ಬಂದ್ರು. ಅದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಇರುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ಲಾವಣಿಗಿರುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಂಟೆಂಪರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಕೊನೆಯದತ್ವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ, ಈ ಲಾವಣಿಗಳು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಬಗೆಗಿನ ಸಮಗ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಲಾವಣಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಧಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಇದು ದೋಂಡ್ಯ ವಾಗ್, ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಲಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಅರಸನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ಸಾಧಕ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಲಿಸನರ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾವಣೀಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮೈಥಾಲಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಐತಿಹ್ಯ. ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಲ, ಕಾವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಅದನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಪೇಶ್ವೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆದು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಮೇಲೆ ಫೋಕ್ಲೋರ ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಹಂಪಿ ಜಾನಪದ ಅಂತ. ನೀವು ಹಂಪಿ ಜಾನಪದ ಓದಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಗಟು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಲಾವಣಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಕುಮಾರಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಎಪಿಕ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, 12 ಫೋಕ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕುಮ್ಮಟ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಚುವಲ್ ಇದೆ. ಆ ರಿಚುವಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಿಜಾಮನಿಂದ ಒಂದು ಹಸಿರು ಶಾಲು ಈಗಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಕುಮಾರಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹಸಿರು ಶಾಲು ಬಾರದಿದ್ರೆ ಕುಮಾರಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆನೇ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾವಣಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸತ್ತವನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಲಾವಣಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾರಾಜರುಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಜನಗಳ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ತೀರಾ ಕಂಟೆಂಪರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಲಾವಣಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಜನಗಳಿಂದ ದೂರನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಓಡಾಡುವ ಜನಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾವಣಿಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಟಿಪ್ಪು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜನಗಳ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ದ ಅವನು. ದೋಂಡ್ಯವಾಗಿ ಜನಗಳ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ದ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿಗಳು ಬರ್ತಿದೆ. ಜನಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ಮಹಾರಾಜರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾವಣಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲಾವಣಿ ಇದೆ ಎಂಬುದೇ ಟಿಪ್ಪು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಮಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಬುದು ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ನಮಗೆ. I hope I answered all your questions. It may not be, conclusive. ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್, ಇದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ? ನರೇಷನ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಥವಾ ನರೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳು ಪುನಃ ಬರ್ತಾವ? ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು 15 ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಎಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡಿ 15 ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಗಂಟೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಿಸೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಯಾವ್ದು ಸುಳ್ಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ತೆಕೊಳ್ಳುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಲಾವಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಲಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗೂಳೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀಲ್ಕಂಠ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸೇರಿತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಸೇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಯಾವುದು, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಅವರ ಮೇನ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಜನ ಇದನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಾಡಿದ, ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸಿಂಗ್ ದಟ್?
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾಕೆ ನಾವು ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ ಒಬ್ಬ ಹಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಂಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಲಾವಣಿ ಹಾಡುವವರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಲಾವಣಿ ಹಾಡುವರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಲಿಂಗದೇವರ ಹಳೆ ಮನೆಯವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಲಾವಣಿಯನ್ನ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಕಲ್ತ ಹಾಡುವವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಈಗ. ಅದು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮೂಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡುವವರು ಇದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಆತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟಿಪ್ಪುನ ಲಾವಣಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಹೇಳುವವರು ಕೂಡ ಹೆದರಿಯಾರ ಈಗ. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ಗಳಿವೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Session this evening. Very good information, and Dr. Purushottam Bidimale with a lot of information he has given, and we all benefited, and we had a very good interaction session also. So many questions were raised and answered, and also हमारे मुनीर अहमद साहब के पास भी काफी इंफॉर्मेशन मिला हमारे पास रिसर्च, तो हम उनके तमाम के ममनून मशकूर हैं. और वन थिंग सर, डॉक्टर ಬಿಳಿಮಲೆ ಸಾಬ್, ಸೊ ಯು ಸ್ಪೋಕ್, ನೀವು ಆ ಒಂದು ಲಾವಣಿ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೈಯದ್ ಗಫಾರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ they say our forefathers link is to that Syed Ghaffar Sahab, whose name is mentioned in our paper, this one research, Syed Ghaffar. However, it was a very good session, sir. We are benefited by your excellent this one research, and also the presentation was very good. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಷಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಾವು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಇದು ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ತಾವು ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು 6 ಏನು ಲಾವಣೀಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ರೆ ಸಜ್ಜ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ. So we'll try to publish it and just publicize. Thank you very much, sir, on our behalf, because we have taken much pain, and also your presentation was very, very good. Last time also we were just benefited. We enjoyed your flowery language, and also we said we ತಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಭಾಷೆ ತಾವು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಯುವರ್ ವೆಲ್ ಇದು vocabulary. थैंक यू वेरी मच सर. मुनीर अहमद साहब, आपने भी जो है कम वक्त में बहुत से जैसा दरिया में कूदे को समा दिया आपने, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी मालूमात आपने फराहम की. बहुत हमारी जो ये है नेक तमन्ना आपके साथ हैं. अल्लाह खुश रखे, आपकी सेहत तंदुरुस्ती दे. जैसा कि हमारे असदी साहब ने बताया कि हमारे पास जो हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं इंक्लूडिंग आप, एक अच्छा सा एक काम हो सकता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की महफिल जो है, आज की वेबिनार बड़ी कारआमद रही है. मैं तमाम को सबसे पहले डॉक्टर पुरुषोत्तम बिड़ीमले साहब को और आपको और तमाम जो हमारे साथ दिए, हर कहे वो मैं को, छोटे बड़े को, और हर वो उस शख्स को जिसने हमारा साथ दिया. और सबसे पहले हमारी जो है शुक्रिया के मुस्ताहक आप तमाम लोग जो सुन रहे हैं, क्योंकि इस कदर आपकी आमद का यकीन था, दिल को फूट बेचैन थे. इजहार तशक्कुर के लिए आप तमाम के लिए शुक्रिया के मुस्ताहक आप तमाम हैं. वरना आपके बगैर हमारी महफिल जो है सुनी, क्योंकि आप ही के लिए हमारी महफिल सजाई जाती है, और आप ही की तरफ से हमारी महफिल की ज़ीनत भी होती है, और आप ही की वजह से हमारी बातें बाहर तक भी पहुंच सकती हैं. तो मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे. और हमारे जो
जो पैगामात हैं हमारी जो इमिनेंट हमारे फरूख अमीन साहब ने जैसा बताया कि इमिनेंट लेक्चर सीरीज है ये, तो वाकई हमारे पास पर्सन्स ऑफ एमिनेंस हैं। तो सबसे पहले हमारे असदी साहब आए, बिड़ी मले साहब आए, महीर साहब आए, और ऐसे बहुत से जो हमारे पास बातें हमारे सामने गुजार करना कर रहे हैं, इससे हमें खादिर खा इस्तेफादा होता है। तो मैं चाहता हूं कि ये सिलसिला जारी रहे, और कोई भी हर एक चीज मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूं सुनने वालों से कि अगर कोई भी कमी है हमारे पास तो फौरन हमें बताइए, और हमारी कोई अच्छी चीज है तो बाहर दूसरों को सुनाइए, ताकि हमारा पैगाम दूसरों तक पहुंचे। और हमारी जो कोशिश है, हमारे जो इसके पीछे जो मेहनत हो रही है हमारे फरूख अमीन साहब की, फौरन उनकी जो है क्या है फैक्ट्री शुरू हो जाती है उनकी, और वो जो यूट्यूब बाहर आते हैं, बाहर आते ही लोगों में जो है इतने ये मकबूल आम हो रहे हैं। इससे हमारी जो सोच है, हमारी जो फिक्र है, तो इससे और इजाफा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इसे आम करें, क्योंकि ये असलाफ की जो ये अमानत है, और इनकी जो बातें हैं बात दूसरों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। क्योंकि हम नहीं बोलेंगे तो हमारा, जैसा इकबाल ने बताया कि हमारा जो है आफ्ताबी जो है जर्द हो जाएगा। तो बहरहाल मैं तमाम को, हर छोटे बड़े को और तमाम को, खुसूसन सबसे पहले डॉक्टर पुरुषोत्तम बिड़ी मले को फिर एक बार, और मुनीर अहमद साहब को, और तमाम को मैं अपनी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यार जिंदा सबूत बाकी, शुक्रिया। इसी के साथ हमारी इस महफिल के इख्तिताम का भी मैं ऐलान करता हूँ। शुक्रिया।